ناتھا خان پل پر تیز رفتار مسافر بس الٹ گئی، 13 مسافر زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ حالت خطرے سے باہر، ٹریفک پولیس نے بس کو ہٹا کر سڑک کلیئر کر دی۔ شادمان میں فائرنگ سے زخمی نوجوان دوران علاج دم توڑ گیا۔ بڑھتے ٹریفک حادثات روکنے کے لیے انقلابی اقدام، گاڑی موٹر سائیکل چلانے کے لیے لائسنس لازمی قرار، خواتین بزرگوں کو بھی استثنا نہیں ملے گا، پکڑے جانے پر بھاری جرمانہ ہوگا، شہریوں نے لائسنس قومی فریضہ قرار دیا۔ لیاری ایکسپریس وے پر مقررہ اوقات میں ہیوی ٹریفک بھی چلے گی، رات 10 سے صبح 6، دن 11 سے شام 4 بجے تک اجازت دینے کی تجویز۔ شاہراہ پاکستان، گرنگی، ایم ٹی خان اور مائی کلاچی روڈ پر ٹریفک دباؤ کم ہوگا۔ وزیر داخلہ سندھ اور وفاقی وزیر مواصلات کی ملاقات، ٹریفک پلان پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم۔ علیم خان نے واضح کیا، 400 ارب کا موٹر وے M6 منصوبہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تاجر موٹر وے منصوبے پر سرمایہ کاری کریں۔ تمام پارٹیز نے جو مختلف ادوار میں اقتدار میں آتی رہیں، ان سب نے جو ہے وہ اس کو اگنور کیا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی اس کو M6 اور M10 دونوں کو اکٹھا شروع کر رہے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ہم کنیکٹ کریں گے کراچی پورٹ کے ساتھ۔ کراچی پورٹ سے یہ نکلے گی اور حیدرآباد جائے گی، اور حیدرآباد سے پھر جا کے یہ سکھر کنیکٹ کرے گی۔ تقریباً 400 ارب پاکستانی روپے کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں سے 5 سیکشنز ہیں، اور یہ تقریباً ہر سیکشن جو ہے وہ 60 کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ کراچی میں پارک بنے کچرا کنڈیاں، کھیل کے میدان بھی ویران، شہر میں کئی پارک انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل۔ شاہ فیصل کالونی نمبر 2 کا صوفی رہبر پارک زبوں کا شکار، حفاظتی دیواریں، لائٹس، بینچ اور درخت غائب، نشیوں کے ڈیرے، قبضے مافیا نے پنچے گاڑ لیے۔ کورنگی نمبر 3 کے جلال الدین گراؤنڈ میں کچرے کے انبار، شہریوں کا پارکس اور گراؤنڈز کی حالت بہتر بنانے کا مطالبہ۔ ساحل کے قریب خوبصورت مقام، سیاحوں کی توجہ کا مرکز، چرنا آئیلینڈ نیلگو، پانیوں میں چھپا قدرتی خزانہ، فطرت کے دلدادہ سیاحوں کے لیے چرنا آئیلینڈ کسی نعمت سے کم نہیں۔ نیلا پانی چرنے کے حسن کو جادوئی رنگ بخشتا ہے، سیاحوں نے چرنا آئیلینڈ کو ناقابل یقین حد تک خوبصورت قرار دے دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کئی گھنٹے بجلی کی بندش، کورنگی سیکٹر 50A میں 14 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ، علاقہ مکینوں نے شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ ظلم قرار دیا، بولے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کریں، ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ تعلیمی اداروں میں نہ پڑھائی تو سندھی زبان نہیں بچے گی، وزیر تعلیم سندھ نے خبردار کر دیا۔ سردار شاہ کا سندھی پڑھانے والے 12,000 اساتذہ کی بھرتی کا اعلان، کہا سندھی زبان کی ترویج کے لیے انڈس اسکرپٹ پر کام کیا، انڈس اسکرپٹ ڈی کوڈ نہیں ہوا۔ شفیع برفت، انہوں نے مورو بائی پاس پر ایک احتجاج کی کال دی۔ پولیس احتجاج کے دوران موقع پر موجود تھی، اور پولیس کی کوشش یہ تھی کہ یہ احتجاج پرامن طریقے سے ختم ہو جائے۔ شرپسندوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس پہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 8 پولیس اہلکار اور 2 مظاہرین زخمی ہوئے۔ شفیع برفت گروپ سندھ میں اہم تنصیبات پر حملوں میں ملوث، احتجاج میں مظاہرین کے ساتھ دھماکہ خیز مواد لیے شرپسند بھی تھے۔ شرپسندوں نے وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کا گھر جلایا، ٹینکرز کو آگ لگائی، پولیس پر فائرنگ اور پتھراؤ بھی کیا گیا۔ مورو میں جلاؤ گھیراؤ کے خلاف سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا حملہ آور مقامی نہیں غیر ملکی تھے۔ JDC کو ملنے والی گرانٹ پر آڈیٹر جنرل کا اعتراض، رپورٹ کے مطابق 10 کروڑ روپے دیتے وقت قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی، رقم کی عوامی فلاح کے لیے خرچ کے متعلق دستاویزات فراہم نہیں کی گئی، انتظامیہ بینک سٹیٹمنٹ اور آڈٹ رپورٹ بھی پیش نہ کر سکی۔ نیٹ کیفے میں بچے سے زیادتی کرنے والے ملزم کو 4 سال قید کی سزا، عدالت نے فیضان شاہ کو 3 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا، ملزم سے پہلی بار جرم کا ارتکاب ہوا، اس لیے کم سزا دی، ایسی حرکات سے بچوں کی حفاظت اور وقار مجروح ہوتا ہے۔ ڈپٹی سیکرٹریز کے تقرر و تبادلے، ڈپٹی سیکرٹری آبپاشی نوید ویاس کا تبادلہ،
डिप्टी सेक्रेटरी अफसर एंड मैनेजमेंट सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन तैनात नादिर शहजाद से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। नवीद व्यास के तबादले के बाद डिप्टी सेक्रेटरी आपाशी का ओहदा खाली हो गया। साबिक गवर्नर सिंध कमाल असफर इंतकाल कर गए। कमाल असफर काफ़ी अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा बुध के रोज़ बाद नमाज असर अदा की जाएगी। तदफीन हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कमाल असफर के इंतकाल पर इजहार रंजो गम सोगवारान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। महकमा स्कूल तालीम का 10 रोज बाद इंतजामी निज़ाम बहाल। सेक्रेटरी स्कूल तालीम की छुट्टियां खत्म, चार्ज संभाल लिया। जाहिद अली अब्बासी सरकारी दौरे पर लंदन गए थे। अहले जुबान के शहर में उर्दू का पर्चा भी नकल माफिया ने आउट कर दिया। नकल माफिया बेलगाम बोर्ड हुक्काम लगाम डालने में नाकाम। इंटर इम्तिहानात में पेपर आउट होने का सिलसिला न थम सका। 12वीं जमात का उर्दू का पर्चा सोशल मीडिया की जीनत बना। जवाबात भी ग्रुप्स में शेयर किए गए। 28 मई को होने वाला पेपर मुलतवी 30 मई को होगा। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में मेले का समा। खूबसूरत जानवर सबको भाने लगे। 1200 एकड़ से जायद एराजी पर मवेशी मंडी का मेला सजाया गया। किसी को बकरे पसंद आए तो किसी की बैल लेने की ख्वाहिश, किसी को ऊंट में दिलचस्पी तो किसी का छतरे पर दिल आ गया। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला वस्ती पुलिस ने 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। एसएसपी सेंट्रल ज़ेशान शफीक का कहना था कि किसी भी को गैर कानूनी मंडी लगाने की इजाजत नहीं। डायरेक्टर नैब सखर को 3 साल बाद प्रमोशन मिल गई। सरकारी वकील ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को ग्रेड 19 से 20 में तरक्की दी गई। दरखास्त गुजार पाकिस्तानी नहीं तो अहल खाना के शनाख्ती कार्ड की तजदीद, क्योंकि अदालत का नादरा हुकाम पर इजहार बरहमी। सिंध हाई कोर्ट ने मुलव्वस नादरा अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली। वाज़े किया फहरिस्त में सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम नहीं होने चाहिए, ड्यूटी पर मौजूद अफसरान के नाम भी शामिल करें। नादरा अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची में गर्मी का राज, पारा 42 डिग्री को छू गया। हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड। गर्मी की लहर पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का इजहार तशवीश। हीट स्ट्रोक का खदशा जाहिर कर दिया। शदीद पसीना, चक्कर, मतली हो तो मरीज को ठंडी जगह पर रहने की हिदायत। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर बोले, कराची में बारिश का इम्कान नहीं। गर्मी की लहर से आंखों के इन्फेक्शन में इजाफा। सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल में केसेस बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन का पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। PSL का शानदार इख्तिताम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। कामयाब इवेंट का सेहरा फौज, रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया के सर सजाया। स्टेडियम्स में आकर मैच देखने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुन्नी, एयर चीफ जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ नवीद अशरफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कराची समेत सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोज़ा मुहिम में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 80,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स ड्यूटी पर तैनात। हर पोलियो वर्कर के साथ लेडी कांस्टेबल और एहलकार मौजूद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी लम्हात। ढाका स्टॉक एक्सचेंज के वफ्द का दौरा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। डिप्टी GM ढाका स्टॉक मार्केट मोहम्मद हसानुल करीम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के गुण गाते रहे। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर एहतिताम। 100 इंडेक्स में 881 पॉइंट्स की कमी 1,18,221 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में कमी। डॉलर 9 पैसे महंगा हो गया। पाकिस्तान में कॉटन ईयर का आगाज। कपास का पैदावारी हदफ 10 से 18 मिलियन बेल्स मुख्तस। कॉटन जेनर्स के मुताबिक फी मन पट्टी 8,500 रुपये तक फरोख्त होने लगी। नई रुई का रेट 17,500 रुपये मुकर्रर। डाउ यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद। तलबा के मसाइल और डिजिटल बिल्स ऑफ राइट्स पर गुफ्तगू। वज़ीर आला के स्पेशल असिस्टेंट मंसूर अली शाहानी और तलबा की कसीर तादाद में शिरकत।